सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ तुहाडा अपना गुरविंदर सिंह। तुसीं देख रहे हो बाजवा एंड संधू व्लॉग्स। अज दे व्लॉग्स दे विच गल यूरोप दी करांगे, किवें तुसीं यूरोप दे विच जाके पढ़ाई कर सकते हो ते अपने सुपने पूरे कर सकते हो। जेकर तुसीं उच्च सिक्ख्या वास्ते, हायर एजुकेशन वास्ते एब्रॉड स्टडी करना चाहुंदे हो, तुहाडा बजट बहुत घट है। जेकर तुसीं चाहुंदे हो कि घट पैसिਆਂ दे विच वधिया स्टडी करके एब्रॉड सैटल होया जावे, खास करके यूरोप बारे जेकर तुसी सोच रहे हो तो तुहाडे लई ये वीडियो बेहद अहम रहने वाली है। वीडियो शुरू करते हैं। यूरोप की जो आप गल करते हैं तो जर्मनी का नाम सब तो पहला सामने आता है। उस तो बाद इटली की भी गल होंदी है, पुर्तगाल की गल होंदी है, फ्रांस की गल होंदी है, होर कई शेंगन कंट्रियां 26 ने, उन्होंने लैके खास करके शेंगन जिहड़ा है वो पंजाबियों का ज़्यादा टारगेट होंदा है। सो साडी ऑडियंस जिहड़ी है वो पंजाबी है। वैसे तो सानू पंजाब तो बाहर भी लोग पसंद करते हैं, पर जेकर गल पंजाबियों की कीती जावे या फिर मोस्ट जेडे लाइक माइंडेड जेडे ने जेडे साडे वीडियोज़ देखते हैं उन्हां विच जर्मनी दे या यूरोप दे विच शेंगन कंट्रीज़ दे जेडे है वो चाहण वाले ज़्यादा ने। एक दी रिक्वेस्ट दे उत्ते खास करके मैं यूरोप की वीडियो तुहाडे तक लैके आया। खास तौर पर एक अपील की गई सी कि यूरोप के उत्ते भी एक वीडियो बनाई जाए, इस करके यूरोप से असी ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो थोड़ी जी लंबी हो सकती है पर पूरी जानकारी इस दे जेकर तुसीं यूरोप स्टडी वास्ते जाना चाहते हो तो बेहद अहम जानकारी है। हुण एग्जाम्पल के तौर पर मैं जर्मनी का तुहानूं सारा स्टेटस दसांगा कि की प्रोसैस होवेगा, किवें तुसीं फाइल अपनी लगा सकते हो, स्टडी वीज़ा किवें हासिल कर सकते हो, स्टडी तो बाद वर्क परमिट किन्ने टाइम लई तुहानूं मिलता है, उस तो बाद तुसीं अपने वर्क परमिट नूं किवें अगे एक्सटेंड करवा सकते हो, तो उस तो बाद जर्मनी तुसीं सैटल किवें हो सकते हो। पूरा प्रोसैस दसांगा। जिवें जर्मनी का प्रोसैस है लगभग मिलता जुलता ही सारियां शेंगन कंट्री का प्रोसैस है। हुण सब तो पहला गल आउंदी है आयल्स की। दरअसल यूरोप कौन जाना पसंद करता है, शेंगन जाना कौन पसंद करता है जिन्हां तो आयल्स नहीं हो सकती या आयल्स विच जिहड़े ईच 6 बैंड नहीं लिया सकते। हुण दो तरह का स्टडी परमिट तुहानूं यूरोप दे विच मिलेगा, एक विद आयल्स, एक विदाउट आयल्स। सेम जर्मनी दे विच है। जर्मनी दे विच दो तरह का वर्क स्टडी परमिट तुहानूं मिलेगा, एक विद आयल्स, एक विदाउट आयल्स। हुण तुसीं विदाउट आयल्स बारे भी तुहानूं दस्सांगे ते विद आयल्स बारे भी दस्सांगे। जेकर तुसीं जर्मनी दे विच स्टडी करना चाहुंदे हो तो तुहानूं नॉर्मली वो पूरा प्रोसैस फॉलो करना पवेगा जिहड़ी उन्हां दी रिक्वायरमेंट है। ते सब तो पहला गल आउंदी है रिक्वायरमेंट दी। रिक्वायरमेंट की है? ਜਿਹੜੇ भी यूरोपीयन कंट्री है उन्होंने मेन लैंगुएज या कह सकते हैं कि माँ बोली भाषा जी वो इंग्लिश नहीं हैगी, इस करके इंग्लिश नूं बहुती तरजीह तो नहीं देंगे, पर हाँ तुहाडी इंग्लिश चैक जरूर करते हैं कि की तुसीं इन्ने एबल हैगे हो, कि तुसीं इन्ने लायक हैगे हो कि तुसीं जेकर उत्थे जाके स्टडी करना चाहुंदे हो तो उस कोर्स विच फिट भी आ रहे हो, तुहानूं इंग्लिश का कितना क नॉलेज है। क्योंकि जर्मनी दे विच या यूरोप दे विच जो तुसीं अपलाई करते हो तो मोस्ट प्रॉबली ज़्यादातर यूरोपीयन कंट्रीज़ जिहड़ियां ने वो तुहाडी इंग्लिश ते बहुत जोर जरूर दिंदियां ने, पर आयल्स की रिक्वायरमेंट जिहड़ी है वो बहुत घट हुंदी है। हुण जेकर तुसीं विदाउट आयल्स अपलाई करना चाहुंदे हो तो तुसीं इस दे वास्ते एक MOI जिहड़ी है वो लै सकते हो अपने उस कॉलेज वल्लों जिस कॉलेज दे विच तुसीं लास्ट स्टडी की सीगी। उत्थों तुहानूं कॉलेज लिख के दे देगा कि तुसीं इंग्लिश दे विच स्टडी की सी। उस तो बाद जेकर तुहाडी इंग्लिश दे विच चंगे स्कोर हैगे ने, तुसीं CBSE बोर्ड तो स्टडी की है तो तुसीं नॉर्मली फाइल अपलाई कर सकते हो MOI के थ्रू। जेकर तुसीं आयल्स कीता है तो मिनीमम जिहड़ा बैंड स्कोर है वो 6 ईच होना चाहिए है, 6.5 ते 6 ईच होना चाहिए है। जेकर ये रिक्वायरमेंट तुहाडी तुसीं विद आयल्स भी अपना वीज़ा अपलाई कर सकते हो। हुण तुसीं विद आयल्स चाहो या विदाउट आयल्स चाहो तुहानूं डॉकूमेंट्स की की लोड़ पैंदी है। सब तो पहला तुसीं यूनिवर्सिटी दे विच ऑफर लेटर अपलाई करोगे, एडमिशन लोगे, उसका प्रोसैस पहला शुरू दे विच दसदे तुहानूं डॉकूमेंट किहड़ियां दी लोड़ होवेगी एडमिशन लैण वास्ते। सब तो पहला तुसीं एकेडमिक डॉकूमेंट अपने सारे इकट्ठे करने हैं। उस तो बाद MOI या फिर PT का स्कोर या फिर आयल्स का स्कोर, यानी कि इन्हां विचों जिहड़ा भी डॉकूमेंट्स तुहाडे कोल अवेलेबल है जिस ते बेस तुसीं अपलाई करना है
ਉਹ ਨਾਲ ਲਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 1000 ਯੂਰੋ ਤੋਂ 3000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀ ਪੇ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1000 ਤੋਂ 3000 ਯੂਰੋ ਫੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਿਪਟਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਲਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੌਕ ਅਕਾਊਂਟ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 10,336 ਯੂਰੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ GIC ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਮੰਥ ਕਰੀਬ 821 ਯੂਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਰਮਨੀ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜਰਮਨੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਂਗਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 26 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ 26 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਕਿਪ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਲੌਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ SOP ਲਿਖੋਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਏਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੋਗੇ। SOP ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ITR ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਫੰਡਸ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜੈਨੂਇਨਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ITR ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50,000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ 50,000 ਯੂਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਰਮਨੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ 5-7 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਫਾਈਲ ਲੌਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਈ ਮੇਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰਾ ਲਓ ਮੇਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ
VFS ਜਾਓਗੇ, VFS ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਵਿਦਿਨ 20 ਡੇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਫਲਾਈ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ 90 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਸਟੱਡੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਮੰਥ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ EMPLOYER ਹੋਰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 26 ਕੰਟਰੀਆਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲੌਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਕਈ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਰਪ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਸ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 26 ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ 26 ਕੰਟਰੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਬਾਜਵਾ ਐਂਡ ਸੰਧੂ ਵਲੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।